एमती अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे तुमने सेमती भल था। तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो तुम कोर 11 कल पेपर 11 कौन अच्छी यूनिट 3 तुम कोकुआ विषय अच्छी कोकुआ और भुका। तो पे कोकुआर आम संपूर्ण भाव सर्ट क्वेश्चन गुड़िक सब मैंने सबू आम आलोचना कर सारी बाकी तुम लंग क्वेश्चन गुड़ाक अनेक पिला कमेंट सेक्शन सेमती लिखी सर मोर कोकुआर लंग क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करूँ जहाँफल आम एग्जाम किसी लिखिपारू कहीं कॉलेज गुड़िक एत भल भाव में नोट गुड़िक मैंने एत स्पीड राखती प्राय पे लिखिपारती है तो से किसी मन डाउट रही जाए। तो से मुझे भाविली चलते आज भिडियो माध्यम गोटे लंग क्वेश्चन क्लास करदे तो तुमने जिते भी तुम कवि परिचय हो तो पे मैंने आउ गोटे कथा आज भिडियो जदि गोटे पिला देखुची सी केवल गोटे क्वेश्चन नुह है सी केवल लंग क्वेश्चन हो माने जेकोसी लंग क्वेश्चन हो सी लिखिपार है आउ ता सहित सर्ट क्वेश्चन गुड़िक जो पे देखी ना जाकि आलोचना कर दिंतु ए भिडियोटा देखला है जीवनी ए भिडियोटा सर देन जीव। तो चलते अधिक न डेरी कर भिडियो आरंभ करदे। जय हिंद। कोकुआ नाटक गोटे बुझा यार राइटर किए ना विजय कुमार शतपथी से होती नाट्यकार। तो चलते फास्ट तुम लेखक परिचय जाना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्य साहित्य नाट्यकार विजय कुमार शतपथी होते जड़े कौन यथावती यथा शिल्पी है 70 दशक प्रारंभ में नाटकर शतपथीर स्रष्टा जीवन आरंभ होता है आरंभ होता है ना केते ना 70 दशक से जीवन कौन स्रष्टा जीवन आरंभ होता सृष्टि मनीष जीवन और समाजर कथा प्रतिबिंबित होता है मनीष जीवन जहाँ कि मानने सब दैनन्दिन जीवन जहाँ भी किसी घटे दैनन्दिन कथा तो सबू से नहीं कि नाटक गुड़िक रचना करना। स्वाधीनता परवर्ती समाज जीवन व्यथा शोषण अत्याचार अन्याय भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता प्रति नाटकार नाटक गुड़िक प्रतिवाद स्वर देखा मिलता है। कौन कौन स्वाधीनता परवर्ती समय जिते सब आम समाज जिते सब व्यथा थिला जो पुंजीपति मान शोषण करते अत्याचार अन्याय भ्रष्टाचार इत्यादि सब गुड़िक इत्यादि सामाजिक असमानता प्रति नाट्यकार स्वर उत्तोलन कर से प्रगतिशील साहित्य जन सफल गवेषक प्रगतिशील साहित्य आम साहित्य डेभलप कर हाथ अच्छी कहीं से अनेक गुटे नाटक एमती लिखिं जोटा कि मैंने समाज विषय समाज सब मार्क्सवाद गांधीवाद इत्यादि सब स्वर उत्तोलन से कर नाट्यकार सृष्टि तेणु पुंजीपति मान प्रति शाणित व्यंग परिलक्षित होता है समाज जीवन समस्त अनीति कौन अविचार असंगति तथा सामाजिक व्यवधान और वेदनाबोधर चित्र सृष्टि क्षेत्र देखा मिलता है। नाटकर नाटक गुड़िक पौराणिक चरित्र नवमूल्यन सहित मार्क्सवाद गांधीवाद। तो पे जो तुम रक्तमाटी नाटक देखिए यूनिट 1 है से रक्तमाटी नाटक मार्क्सवाद और गांधीवाद स्वर उत्तोलन कराई एटारे कोकुआर भी। तो पे कोकुआ और रक्तमाटी किसी पे प्रायतः सिमिलार भावती सामान भावती तो सेमती नुहे तो स्टोरी टी अलग अच्छे है तुम आदिवासी मान जो जीवन जो कौन तो गोटे निज गाँव विस्थापन कराई से टॉपिक तुम अच्छी एटा है तुम कोकुआटी आ तुम रक्तमाटी है गोटे से निजर घर माने निजर जमी कि भाव में सेठ गंगा दास माने कूट चक्रांत बल अलेख गुमास माने विभिन्न प्रकार माने लोक मान शोषण करके जमी गुड़ी हड़प करटा कि से विस्थापन जनित समस्या दुईटा अलग अलग अच्छी देख आदिवासी जनजीवन असहायता महाबात्यार विभीषिका विस्थापन जनित समस्या और चाषी आत्महत्या नक्सल और माओ समस्या और सांस्कृतिक अवमानना आदि सामान्य नाटकर पृष्ठभूमि ताले कौन ये कोकुआ नाटक टी गोटे कौन नक्सल और माओवादी विषय भी आलोचना कराई है। आदिवासी जीवन असहायता आदिवासी माने कि भाव असहायता भोग कर सहित महाबात्यार विभीषिका महाबात्या पाखे विभिन्न प्रकार सुविधा कि पहुँची पारना आम्बुलांस जापरना है रास्ता घाट एत सुविधा नहीं सहित विस्थापन जनित समस्या गोटे जगार आ गोटे जगह जो विस्थापन करा हुए जहाँफल से निजर संस्कृति हरई था मैंने से अनेक किसी हरई था से कोकुआ नाटक देखा चाषी आत्महत्या विभिन्न प्रकार जो वर्षा नसवा कारण कि अन्य अनेक गुटे कारण चाषी गुड़िक आत्महत्या करते तो प्रति माने सरकार मध्य सजग ना किसी अंचल एटा माने आगुरी ना नक्सल और माओ समस्या जिते जो नक्सल और माओवादी मैंने कहीं बनूले जड़े लोक से माओवादी कहीं बनी था ना सी सरकार पाखे किसी सुविधा सुजोग न पाइबार एवं कौन माने सरकार विरोध से गुड़ हासिल करने चेष्टा करता है से मैंने कौन से माओ समस्या कौन जो माओवादी आम कहू
ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା ଆଦିର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେବେ ବି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଆଦରି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡାଲଖାଇ ହଉ କି ପୁଷ ପୁନେଇ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେଠି ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାହେଲା ତ ସେଠି ସେମାନେ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ବୁଲି ପାରିଲେନି, କିଛି ପରମ୍ପରା କିଛି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିଛି ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନାଟକାରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ନାଟକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫସଲୀୟ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କେତେରେ ନା 1972 ମସିହାରେ, କଂସର ଆତ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି 1979 ମସିହାରେ, ତାପରେ କ'ଣ କ୍ଷୁଧିତ ସରୀସୃପ 1978 ମସିହାରେ, ବିଷାଦ ବୃତ୍ତର କାହାଣୀ ବା କର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ହେଉଛି 1992ରେ, ଶନିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏଟା ହେଉଛି 2000, ଏଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ଦୁଇଟା ଏଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏଟା 2001ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିରଶୟର ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଲୁହାଡ଼ ମଣିଷ ହେଲା, ତାପରେ ଫନ୍ ଡାଏରୀ କାରାଗାରର କାହାଣୀ 2002, ପକ୍କା ପଇସା ଦେଖ ତାସିଆ, ମାଫିଆ ଏକ ପରାଜିତ ନାଟକର ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ନିଢ଼ର ଉପକଥା, ସୋସିଆଲ ଟ୍ରାଜେଡିର 3ଟି ନାଟକ, ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ, ଜଣେ କୃଷକର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଅନ୍ଧାର ବିଭୀଷିକା, ତା ସହିତ କଙ୍କଣ ଦାସୀ କଥା, କୋକୁଆ କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। କୋକୁଆ 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କେତେରେ ନା ତୁମର 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ନାଟକ ପାଇଁ ନାଟକାର 1989ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଇଲେ ସେ କିଏ ନା ଯେଉଁ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସେ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ନାଟକ ପାଇଁ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ କେତେରେ ନା 1989ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଲହର ଚିନ୍ତାମଣି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ସାରସ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଔପନ୍ୟାସିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନାଟକ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନା, ସମାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରା ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋକୁଆ ନାଟକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇଠୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଳକାରଖାନା ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନକ୍ସଲ ଓ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଅମାନସିକ ସଂହାର ଲୀଳା। ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି କୋରାପୁଟ ହଉ କି ମାଲକାନଗିରି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଳକାରଖାନା ହେଲା, ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଦେଖ ସେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ଗାରେ, ତା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସେଠୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନିଅ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଆମେ ଏଇଠି ଇଏ କରିବୁ, କାରଖାନା ତିଆରି କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବୁ। ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ କ'ଣ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନକ୍ସଲ ମାଓପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅମାନସିକ ସଂହାର ଲୀଳା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଯାଇଛି ନା ମାଓବାଦୀ। ସେମାନେ ମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାସ କରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରେଡ଼ିଓ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମର୍ମାନ୍ତକ ବିବରଣୀ, ମୃତ୍ୟୁର ବିବରଣୀ। ତ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ହଉ ରେଡ଼ିଓରେ ହଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ତୁମର ଫୋନ୍ରେ ହଉ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ କେତେ ପୋଲିସ ଆଉ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ଅନେକ ସାରା ମାଓବାଦୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା ହୋଇଉଠିଛି ଅସ୍ଥିର, ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ମଝିରେ ଅଛି ନା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଭଲସେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ସରଳ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଛି, ମାନେ ସେମାନେ
କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଳକାରଖାନା ଧୂଆଁରେ ସେହି ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଆଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ରହିବ, ସେ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଜମି ଥିବ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଧାନ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଳକାରଖାନାରୁ କ'ଣ କାରଖାନା ପାଖରେ ଜମି ତ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଆଜି ବିଷାକ୍ତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଝରଣାର କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ ବନ ଘନର ଅପରୂପ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ କ'ଣ ପୁତିବନ୍ଧନମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଛି ହେଲା, ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଯଦି ପାଖରେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ରହିବ ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତ ସେଇ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା। ଯଦି ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ଅସନା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପିଇବେ କ'ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସେଠି ତ ତୁମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେଲ କି କୂଅ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ନଥାଏ। ସେମାନେ ନଦୀ ପାଣି ହିଁ ପିଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ମଣିଷର ମନ। ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ମଣିଷ କାହା କହିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କି ଶାସିତ ହେଉଥିବ ହେଲା, ଯେଉଁ ମାନେ କଷ୍ଟଟିକୁ ଭୋଗୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ମଣିଷ। ସବୁଠି ଆତଙ୍କ ବିଭୀଷିକାର ଭୟଙ୍କର ଲୀଳା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି କୋକୁଆ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପିତ କଥାବସ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେଲା। ମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି କିଏ ନା ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ କୋକୁଆ ନାଟକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ନେଇକିନା ସେ ଏଇ କୋକୁଆ ନାଟକଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଲା। ନାଟକର ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚରମ ବିକାଶ ଡାକି ଆଣିଛି ଏହି କୋକୁଆକୁ। ତାପରେ କୋକୁଆ ଫାଷ୍ଟ ତ କୋକୁଆ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାପରେ କୋକୁଆ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଭୟ ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡରିଥାଉ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କୋକୁଆ, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାଡ଼ିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି କେଉଁ ଗାଁ ନା ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ନାଇଁ କୋକୁଆ ନାଟକରେ। ଏଇ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ନାରଖା ରହିଯାଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିବା। ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ଏଠାରେ ଆଣିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୂଆ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ କ'ଣ? ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହଉନା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ। ଆତଙ୍କର କଳାବାଦଲ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ଆତଙ୍କର କଳାବାଦଲ। ତ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଜନପ୍ରିୟ ଉପାଖ୍ୟାନ କୋକୁଆକୁ ନାଟ୍ୟକାରକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମିଥ୍ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର କୋକୁଆ ନାଟକଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ଧର୍ମୀ ନାଟକ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ହେଲା, ମହାଭାରତର ଜନପ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। କ'ଣ ମହାଭାରତର ଜନପ୍ରିୟ ଉପାଖ୍ୟାନ କୋକୁଆକୁ ନାଟ୍ୟକାରକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମିଥ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋକୁଆ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ତଥା ସମୂହ ମାନସିକତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଥିବା ଭୟ ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ହତ୍ୟା ଆତଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋକୁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ତଥା ଗୋଟେ କ'ଣ ତଥା ସମୂହ ମାନସିକତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟ ଯେଉଁଟା କିଛି କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଘ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ବାଘ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଯଦି କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟର କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଡରିକି ମାନେ ବିନା ରିଜନରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡରିଥାଉ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କୋକୁଆ ଭୟ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ପଞ୍ଝା ଓ ଅଶାନ୍ତ ଡେଣା ଆବରି ରହିଛି ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହାର ନା ପଞ୍ଝା ଓ ଅଶାନ୍ତ ଡେଣା କାହାର ନା କୋକୁଆର ହେଲା। କୋକୁଆ ଏବଂ କୋକୁଆର ସୁତୀକ୍ଷଣ ବିଷାକ୍ତ ନଖ ମାନେ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କୋକୁଆକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। କୋକୁଆର ସୁତୀକ୍ଷଣ ବିଷାକ୍ତ ନଖ ଦନ୍ତ ପକ୍ଷ ଓ ମୁଖ ଦୈତକ ସବୁଠି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଅଜସ୍ର ଆଖି ଜଳୁଛି ଦପଦପ ନିଆଁ ଭଳି। କାହାର କୋକୁଆର ଆଖି ଜଳୁଛି ଦପଦପ ନିଆଁ ଭଳି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାସ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇଯିବ। ତାର କ୍ଷୁଧା ଅମାପ ଓ ହିଂସାପଣ ଅସରନ୍ତି। ତାର କ୍ଷୁଧା ଅମାପ ମାପି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ହିଂସାପଣ ଅସରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାପଣ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି ମିଥ୍କୁ ନେଇ ନାଟକର ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଆଜିର ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ତା ସହିତ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଧମାଗୁଡ଼ାର ପଟ୍ଟଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ କୋକୁଆ ନାଟକଟି ପଢ଼ିବା ଏଠି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନା ଏହି ମିଥ୍ଟିକୁ ନେଇ ନାଟ୍ୟକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଆଜିର ଯେତେ ସବୁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଆମ ମାନବ ଯଦି ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଧମାଗୁଡ଼ାର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଦୃଶ୍ୟାରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ସମାଜରେ ହେଉଛି ହେଲା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତ ତାକୁ ନେଇକି କୋକୁଆ ନାଟକଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2010 ମସିହାରେ ନାଟକଟି ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତିକା ପତ୍ରିକାରେ। ଏହି କୋକୁଆ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ତ୍ତିକା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନେ ରଖ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତିକା ପତ୍ରିକା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା
ଏହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ତ୍ରିନେତ୍ରା ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି। କିଏ କରିଛି ନା ତ୍ରିନେତ୍ରା ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ। ଏଟା ମୋର ତ୍ରିନେତ୍ରା ଥିଏଟର, ସେଟା ହେଲା তোমার ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର ରକ୍ତମାଟିଟା, କିନ୍ତୁ କକୁଆଟା ହେଉଛି ତ୍ରିନେତ୍ରା ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ ହେଲା। ଏ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳତା ସହିତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି। ଏଟା ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମନେ ରଖ। ତ୍ରିନେତ୍ରା ମାନେ ତିନୋଟି ନେତ୍ର ଥିଏଟର ଯୋଉଟା ତ୍ରିନେତ୍ରା ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି ମନେ ରଖ ନା, ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ତୁମ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଲା। ସାରା ମହାଭାରତରେ କକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ସର୍ବତ୍ର ଆସନ୍ନ କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳକାରକ କରାର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କରାର ଛାୟା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କକୁଆ ଭୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଅଶରୀର, ଯାହାର କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ନାହିଁ ଏବଂ କଳାର ଛାୟା ସାରଳାଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନେ ଯୋଜନେ ଭୂକ ତାର କ'ଣ ଶପଥ ଗୋଟି ଆଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଅଛଇ ତାର ନବ ପଛି। ଯୋଜନେ ଯୋଜନେ ତୁଣ୍ଡ ତାର 5 ଯୋଜନ ଗର୍ଭ। ଯୋଜନ ମାନେ କ'ଣ ଦୂର ହେଲା। ଦେନ୍ ତିରି ପୁରୁଷ ନ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ଷକ ସର୍ବ। ଏଇଟା ମୁସର ପର୍ବରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତିରି ପୁରୁଷ ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ଭକେଇ ସର୍ବ ସବୁ କିଛି ଖାଇଦିଏ ସେ। ତ ଏହି ଅଶରୀରୀ କକୁଆ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରର କରିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଏବଂ କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏହି କଳ୍ପିତ ପଶୁଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ନିଜର ଉନ୍ମକ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯାଦବ ବଂଶର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହି ପଶୁଟିର କଳ୍ପନା କରି ଦ୍ୱାରିକାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେବେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବି, କେବଳ ମୋତେ ଇଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷୟ କରାଇବ। ମୁହିଁ ଅରଜି ଅଛି ନାଶ କରିବି କେ ମନ୍ତେ, ବଡ଼ାଇ ଦୁରାପତ ତ କ'ଣ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ। ଏଇଟା କେଉଁ ସର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏହି କକୁଆକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଅବସନ୍ନ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କକୁଆକୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦିବସେ କକୁଆ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତେ ସପନ, ଅଦ୍ଭୁତେ ଡରି ପଡ଼ି ଚିଆଁତି ସର୍ବଜନ। କେ ବୋଇଲ ମୋତେ ଗୋ କକୁଆ ଗିଳୁଥିଲା, କେ ବୋଇଲା କାହାକୁ କେଣେ ଗିଳିଗଲା। କେ ବୋଲଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଉଡ଼ିଗଲା ଧରି, କେ କାହାକୁ ନ ଆଉ ନୁଆରିଲେ ବାରି। ତ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ବେଳ ଥାଉ ପଡ଼ଇ କବାଟ, ମାନେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ କବାଟ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। କେତେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା। ରାତିରେ ଡରି କେହୁଁ ନ ଚାଲନ୍ତି ବାଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କ'ଣ ନଗରବାସୀ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଭୀତସ୍ତୋତ୍ର ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଦବଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ନିରୁପାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଦବଗଣ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଯାଦବମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କକୁଆର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଦରେ କ'ଣ ବିଳବିଳେଇ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କକୁଆକୁ ଧରିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କକୁଆକୁ କେହି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅପର କଥାରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ କକୁଆ ଭୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ତାହାକୁ ପିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୂଚିଭେଦୀ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ କକୁଆ ଭାବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ଧାର କି ଦେଖାଯିବେ ନା, ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼ି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଶାମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତରେ କଦମ୍ବ ଗଛରୁ ଫେନକୃତ ଆକାରରେ କ୍ଷୀର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରବିଛି, ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ବୋହିଯାଇଛି। ପ୍ରମତ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ଜୀବନ ବିକଳେ ତାହାକୁ ଆଣ୍ଠନ ପାନ କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏହି କ୍ଷୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତଠୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିଛି। ଯାଦବ ମାନେ କାଦମ୍ବରୀ ନିଶାରେ ମତୁଆର ହୋଇ କକୁଆ ନାମରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦୁ ଭଜବଂଶ ମୂଳେ ଯେତେକେ ହିଂବଂଶ କୃଷ୍ଣବଂଶ ସହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସର୍ବନାଶ। କୃଷ୍ଣବଂଶ ସେତେବେଳେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନଟିରେ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଆଣେ ଯେ ବିଚାରବିହୀନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଗଣମାନସ ଏହିପରି ଐହିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଭୀତି ବିକାର ବା କ'ଣ ଫିଅର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ପ୍ରେମତ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି ଆତ୍ମନାଶର କାରଣ ହୋଇଛି, ତାହା ମତରେ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ।
ମହାନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତିକି ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନହେଲେ PDF ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବଚେତନ ମନତରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଆଖ୍ୟାନ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କକୁଆ। ଏହି ଜନପ୍ରିୟ ଆଖ୍ୟାନକୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟ୍ୟକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କଳାକର୍ମକୁ ସେ କଳାକର୍ମର ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ପୂର୍ବାଭାଗ ହେଲା। ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓ ପରିସମାପ୍ତିରେ ରହିଛି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନ୍ଧାର ଆସିରେ ମାଡ଼ି ମିତାଥାରି ଚେତନା କ'ଣ ଚଉଦିକେ କାଡ଼ ରଡ଼ି ସବୁ ଯାଏ ପଡ଼ି ଦେଇ କକୁଆ ଆସେରେ ମାଡ଼ି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ସବାଦୀ ଚେତନା କ'ଣ ଅଛି, କକୁଆ 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 ଝରଣା ଶୁଖୁଛି ଗଛ ବି ମରିଛି, ମାଟିର ବୁକୁରୁ ରକତ ଝରିଛି, ସ୍ନେହ ମମତା ଯାଏ ବାଟ ହୁଡ଼ି କକୁଆ ଆସେରେ ମାଡ଼ି। କକୁଆ 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 ସପନ ହଜିଛି ପରାଣ ତୁଟିଛି, ବଣିକ ଶଶିଛି ଜୀବନ ନାଡ଼ି। କକୁଆ ଆସେରେ ମାଡ଼ି କକୁଆ କକୁଆ କକୁଆ। ଏଥିରେ ଏଥିରେ କାଲମାସଙ୍କର ଦର୍ଶନର ନଥିଲା ବେଳେ ହାର୍ବାର୍ଟର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସ୍ୱର ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ହେଲେ କାଲମାସଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ବାର୍ଟଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ସ୍ୱର ଏଠାରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ରୂପୀ ରାହୁର ଛାୟା। ରାହୁ ଏଠାରେ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଛାୟା ପ୍ରଭାବରେ ମେହନତୀ ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କକୁଆ ରୂପୀ ସର୍ତ୍ତା ଭିତରୁ ଝଲସି ଉଠିଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରିକି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଶୋଷଣ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟିରେ ରହିଛି ବଣମୂଲକର ଚିର ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ଜୀବନ ଗାଥା ଓ ମାଟି ମାର କଥା। ମାଟି ଆମର ମା, ମାଟି ଆମର ମା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୂଜା ପାଉଛେ ସବୁରି ଘର ଆମ ଗାଁରେ, ସିଏ ଆମରି ସାହାରେ। ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକରଣ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଇଛି ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମନର ଉଷ୍ମତା। ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସହିତ କକୁଆ ମିଥ୍ ସଂଯୋଗରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କକୁଆର ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ହତ୍ୟା ଓ ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର, ଯାହା ଦିନେ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ଏକ କଳାନ୍ତରକୁ। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଆଧାରରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ବି ମନେ ହେଉଛି ଆମର ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ସେହି କକୁଆର ଭିତରୁ ଯେପରି ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ଯାବତୀୟ ଉଚ୍ଛାଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବ ପ୍ରାଣ, ଆବେଗ, ତା ସହିତ ଉତ୍ସାହ ସମୂହ। ଏକ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସର୍ବତ୍ର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଣିଷର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଖରାପରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ, କ୍ଷମତା, ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଦି ସବାର ହୋଇଛି ମଣିଷ ମନରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ହଉ କି ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବାର ହୋଇଛି ମଣିଷ ମନରେ ହେଲା। ସବାର ହୋଇଛି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କିଛି ବି ମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ନମ୍ର ବୁକୁରେ କକୁଆର ଅଶାନ୍ତ ଡାଣା। ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀର ନମ୍ର ବୁକୁରେ କକୁଆର ଅଶାନ୍ତ ଡାଣା। ସବୁ ନାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ନଈ, ଝରଣା, କ୍ଷେତ, ଜଙ୍ଗଲ, ଆଦିବାସୀର ସରଳ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ କକୁଆ କୋଉମାନଙ୍କୁ କହିଲା ନା ସରଳ କହୁଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କକୁଆ ବୋଲି କକୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ଆଣିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୂଆ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ କରିଛି ନା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୂଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ଏହି ମର୍ମରେ ନାଟକାରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଧମାଗୁଡ଼ା ପରେ ବଣମୂଲକର ଗାଁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି। ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ନାଟକାର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିତାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଧମାଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ସେଇଠି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଠି ଆତଙ୍କର କଳା ଛାୟା,
ସେହି ଗାଁର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କିଏ ନା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତମ କୋକୁଆର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ସନ୍ଥଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ରମ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କାହାର ନା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର, ଯାହାକି ନାଟକ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗରେ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକି ନାଟକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଳକ ମଣିଷର ଉଦାରତା ଓ ମାନବିକତାକୁ। ସମୟର ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ମଣିଷଟି ସର୍ବଶେଷରେ ହଜିଯାଇଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସମୟର ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ମଣିଷଟି ସର୍ବଶେଷରେ ହଜିଯାଇଛି ପୁଞ୍ଜିପତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇଛି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ଧବିଚାରରେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯିଏ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ବିଭୀଷିକା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟାମକ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଆଜିର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ଓ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷ ଓ ତାର ବିକଳାଙ୍ଗ ସମାଜ। ପୁଣି ଚାଲେ ଆଗ କୋକୁଆ ପରି ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ହତ୍ୟା ଓ ବିଭୀଷିକାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମର୍ମରେ ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଦର୍ଶକ ଖୋଜି ବସେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ସମସାମୟିକ ତ୍ରୁଟି ଓ କଳାନ୍ତରର ଇସ୍ତାହାରକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ସ୍ଥାନିତ ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶତପଥୀଙ୍କର ନାଟକ କୋକୁଆର ପିଞ୍ଜରା ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଛି ଏଠାକାର ବନ ରକ୍ତ ଲୋଲୁପୀ ଭୟାନକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରାଣୀଟିର ବିଭ୍ରସ୍ତ କାଣ୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅତନୁଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୁଦ୍ଧର କଥା। ତା ସହିତ ନାଟକଟି ସାରା ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଯାର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭିଟାମାଟି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଡ଼ ରକ୍ତାକ୍ତ ଲଢ଼େଇ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଭିଟାମାଟି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ରକ୍ତମାଟିରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ହେଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପରି ସମାଜସେବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମେରିଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଘଟଣା। ଏକ ଟ୍ରାଜିକ୍ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକର ଆସିଛି ଯବନିକା। ଏଇନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା GATT ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍। ଏହି ଗାଟ୍ ଚୁକ୍ତି 1994 ମସିହାରେ ସାକାର ରୂପ ନେଲା। ଗାଟ୍ ରାଜିନାମା ପରିଣତିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅରବ ବା କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ପରିଭାଷା ରହିଲା ଯେ LPG ହେଲା ବା କ'ଣ ଉଦାରୀକରଣ ବା ଘରୋଇକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ, କ'ଣ ଲାଇବେରାଇଜେସନ ତା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ପ୍ରାଇଭେଟେସନ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଜଗତୀକରଣର ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ବା କ'ଣ ଲାଇବେରିଆଲ ଇକୋନୋମିକର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁଞ୍ଜି ଉଦ୍ୟମ ବା PSUର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଖର୍ବ କରିବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି। FDIକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଅବାଧ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି କିଣି ନେଲେ। ଜମି କିଣା ହେବା ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ତାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଅମର ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେଲା। ବିସ୍ଥାପନ ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ନକ୍ସଲ ଜିଦ୍। ନାଟକର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ନାଟକ କୋକୁଆକୁ। ନାଟକର ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗରେ ନାଟ୍ୟକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ଚରମ ବିକାଶ ଡାକି ଆଣିଛି ଏହି କୋକୁଆକୁ। ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକୁଡ଼ି ପାରିନି।
ଏହି ସହରର ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ନାରଖା ରହିଯାଇଛି। ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ଏଠାରେ ଆଣିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୂଆ ସମସ୍ୟା। ଆତଙ୍କର କଡ଼ା ବାଦଲ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ କକୁଆ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୁସର ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ମିଥ୍ ଉପରେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଗଢ଼ାଯାଇ କାହାଣୀର ଖିଅ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ରୀତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୁସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି, ତ ସେଇ ମୁସର ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କ'ଣ କକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ। ତ ସେଇଠୁ ଏଇ ନାଟକଟି ଆସିଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କକୁଆ ହେଉଛି ସମାଜ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କକୁଆ ହେଉଛି ସମାଜ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ହତ୍ୟା ଓ ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଡାକି ଆଣିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ, ସୁରପରି ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସକୁ। କ'ଣ କକୁଆ ଭାବରେ ଯଦୁବଂଶ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା, ସେପରି ଭାବରେ ଧୁମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମହାଭାରତର କକୁଆ ଥିଲା ଏକ କଳ୍ପନା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମାନବିକତା ବୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାଶବିକ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଳାବାଦଲ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ, ଯାହାକି ବିନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଘଟଣା ବହୁର ଜୀବନର ନାନା ସମସ୍ୟାକୁ ନାଟକକାର ଭୁକ୍ତ ନାଟକରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକରେ 8 ଗୋଟି ଚରିତ୍ର ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦାମ, ଅତନୁ, ବିଦେଇ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି, ଶିବୁ, ଗଇନ୍ତିଆ, ମୋନିକା। ନାଟକରେ 2ଟି ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ଦାମ ଚରିତ୍ରକୁ। ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ। ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାର କଥା ସେ କହିଛି। ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶରେ ବିଷ ଚହଟି ଯାଇଛି। ଦାମ ହୃଦୟରେ ଭରି ଯାଇଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ଏ ସମାଜକୁ ନେଇ। ଯେପରି ଯଦୁବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ। କକୁଆକୁ କେହି ନ ଦେଖି ଯେପରି ତାର ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ଶୋଷଣ ରୂପୀ କକୁଆ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦାମ ଯାହା ବି କହିଛି ତାହା ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସକାରୀ କକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ ନାଟକର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରଳ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିବା ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ଥାପତି ସରଳ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେମାନେ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ପବନକୁ। ସବୁକିଛି ହରାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଦାମ। ଦାମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା, ମାତ୍ର ସିଏ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମାଓ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆଶ୍ରମର ପରିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ମୋନିକା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଚାଲିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଚାଲିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ। ପୁଞ୍ଜିପତିର ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରି ଆଦିବାସୀ ମାଟିର ପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛି ମାଓବାଦୀ। ପୁଞ୍ଜିପତିର ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆଦିବାସୀ ମାଟିର ପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛି ମାଓବାଦୀ। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଦେଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଦେଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧମାଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକ ଶିବ ମାଝୀ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧମାଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକ ଶିବୁ ମାଝୀ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବୁ ମାଝୀ ବି ଜଣେ ନକ୍ସଲ। ଶିବୁ ମାଝୀ ବି ଜଣେ ନକ୍ସଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ କହିଛି। ଶିବୁ ମାଝୀ ବି ଥିଲା ଜଣେ ନକ୍ସଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ କହିଛି। ଫେରୋ ଆଲେଟ କାରଖାନା ଧମାଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କାରଖାନାର ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌତିଆଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଧମାଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶିବୁ ମାଝୀ। ସରକାରୀ କର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କର କାରଖାନା ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ ହେଉଛି ନକ୍ସଲ। ସେହିପରି ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବରଣ ହିଂସ୍ର ବାଘ ଓ ସିଂହ ପରି। ଏମାନଙ୍କର ହିଂସତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ବନବାସୀମାନେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଓ ତାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ପରିବେଶରେ ବିଷ ଚହଟି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପୁଷ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ କି କରମ ସାନିର ପୂଜା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିକି ବିସ୍ଥାପନର କୁଣ୍ଡଳାକୃତ ଧାମରେ ପେଶି ହୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼େ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ପାଣିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ। ଶେଷରେ ରହିବାର ରାହା ନ ପାଇପାରି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଳି ପକାନ୍ତି ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବୁ ମାଝୀ ପରି ଅନେକ ନକ୍ସଲ। ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ହକ୍ ଦାବି କରି ଚାଲନ୍ତି, ସଂଗଠନ ତିଆରି କରନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ। ଶିବୁ ମାଝୀ ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ନା, ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ? ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆମେ କାହାର ଖାଉନା। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କ'ଣ ନା ଗୁଣ୍ଡାର ଚଢ଼େଇ ମାରିବାର ଧମକ। ଶିବୁ ମାଝୀ ମରଣକୁ ଡରେ ନା, ସେ ମରଣ ବିଜୟୀ। ହଁ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଦୌରାତ୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷଟି ଶେଷରେ ରକ୍ତମୁଖ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀ ମଣିଷଟି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଛି ଓ ପ୍ରକୃତିର କରରେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସରଳତା ଲୋପ ପାଇଛି। ଏମାନେ ହିଂସ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଖରେ ସରକାରୀ କର ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କରେ ବନଭୂମି ଥରି ଉଠିଛି। କାନ୍ତ କମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିଷ ଚହଟି ଯାଇଛି। ଦାମ ମତରେ କକୁଆ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ। ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ପାଟ କଢ଼େଇ ଆଣିଛି ସରକାରୀ କଳ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିକଟରେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀର ଜୀବନ ହୋଇଛି ଲୁଣ୍ଠିତ। ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ରୂପକ କକୁଆ। ସର୍ବଦା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଯଦୁ ବଂଶରେ କକୁଆକୁ ନେଇ ଭୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀର ଏ ଜୀବନ ଧାରା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦାମ କହିଛି। କକୁଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଶହ ହାତ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପର୍ବତ ପରି ଦିଟା ଡେଣା। ସିଏ ନା ଜିଭ ଲହ ଲହ କରୁଛି। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ଦାମକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଏକ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାରକ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ନାଟ୍ୟକରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତନୁ ଥିଲା ଅନାଥ ନିଃସ୍ୱ ପିଲା। ତାର ବାପା ମା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଜାନି ବୁଢ଼ା ଅତନୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ କଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠାରୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ନିଜେ ଏକ ଆଶ୍ରମ କରି ଆଦିବାସୀ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତନୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଓ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର
ପାଳିତ କନ୍ୟା ମନିକାକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅତନୁ ନିଜର ଚାକିରି ଏବଂ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପୋଲିସ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଦିନହୀନ ମଣିଷର ସେବା ବରଂ ଭଲ ବୋଲି ଅତନୁ ମନେ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତନୁ ଓ ମନିକାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ମୃତି ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଅତନୁ ମନିକାଙ୍କର ଆଗରେ ନିଜର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନିକା ସେସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅହଙ୍କାର କେବଳ ଆଦିବାସୀ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିନି, ଭିଟାମାଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଯେପରି ଅତନୁକୁ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି ତାର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ। ବାହାରେ ଓ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୋକୁଆ ରୂପୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପଥରା ହୋଇ ବିପ୍ଳବୀ ସାଜି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ, ଧର୍ମ ନାମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ କେବଳ ବିଭେଦତା ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ବିଭେଦତା ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାରଣ ଏହି ଯୁଗାବାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ମଣିଷ ବଣିବାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥାଏ, ବରଂ ଆଉ ଏକ ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ମନରୁ ହିଂସା ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇଲେ ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚାଳିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ନିଜର କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଦିବାସୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଚାହିଁଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଧ୍ୱଂସ, ଏଥିପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଲଢ଼ା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସରେ ହିଁ ସାଧିତ ହେବ। ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ହତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାକୁ ଅଜୟ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୱଂସ ସମାଧାନ ଆଣେନା। ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ରକ୍ତପାତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ମାନବିକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିଯାନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନକ୍ସଲ ସାଜିଥିବା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ତାହା ଖୋଜିଛି। ଆତଙ୍କବାଦର କଡ଼ା ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଜୀବନ ଖୋଜିଛି ମୁକ୍ତି। ଦାମ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ପୁନର୍ବାର ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ସେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଶିବୁ। ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଛି ହରାଇଥିବା ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ପାଣିକୁ ପାଇବାର ଆଶା। କାରଖାନା ମାଲିକର ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଚ୍ୟୁତ କରାଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିପତି, ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଖୋଜିଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ମିଳିଥିଲା ଲାଞ୍ଛନା।
ପ୍ରତାରଣା। ଅଜୟକୁ ଦେଖି ରାମ ହୃଦୟରେ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ଦାମ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ନା ବାପା, ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ଆମକୁ ମିଳିବ ନା? କାରଖାନା ମାଲିକ ସେଦିନ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଭିଟାମାଟି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଫେରି ପାଇବା ନା? ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା ନା? ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କର ମତରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜମିବାଡ଼ି ହରାଇ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ସବୁକିଛି ହରାଇ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସତ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌନ୍ତିଆ ଭଳି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁଞ୍ଜିର ବିଚସ୍କର ଦଲାଲ ହୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଖ, ଜଙ୍ଗଲ, ତା ସହିତ ଝଣା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରି ଏଠି ବସାଇଛନ୍ତି କାରଖାନା। ଗୌନ୍ତିଆ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ କହିଛି। ଏପରି କଥାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ସେବା କରନ୍ତି ବିନା ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ। ମାତ୍ର ଗୌନ୍ତିଆ ପୁଞ୍ଜିର ବିଚସ୍କର ଆଉ ଦଲାଲ ହୋଇ ଡାକି ଆଣିଛି ଯେ କୋଉ ଶିଳ୍ପପତିକୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରି ସେଠାରେ କାରଖାନା ବସାଇବାକୁ। ଭଟ୍ଟବରରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ସମୂହ ମଣିଷର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଦିଗହରା ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ପଥରେ ବାଧା ଉପୁଜେ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପୂରଣ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ନକ୍ସଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାର ମୂଳ କାରଣ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପେଶୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଶେଷରେ ନକ୍ସଲ ସାଜିଥାଏ। ସେ ନକ୍ସଲ ରକ୍ତମୁଖା ମୁହଁରୁ ଖୋଲିଦେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଲଟିଛି। ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ମନିକାକୁ। ଘର ସଂସାର କରି ପୁନର୍ବାର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପୁନର୍ବାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପୁଷ ପୁନେଇ, ମକର ପର୍ବରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସନ୍ତାନ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଅଜୟ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସିଛି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅହିଂସା ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଅଜୟ। ମନିକା ସହିତ ସଂସାର କରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କହିଛି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛି, ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରିଛି ତମର ସେବା ଯତ୍ନ ବରରେ। ଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଇଛି ମତେ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର, ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ସନ୍ଧାନ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ମନିକା, ମୋ ପରି ଗୋଟେ ସଂସାର ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ତକ ତମରି ଦେହରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କୁନି କୁନି ପାଦ ପକେଇ ସେ ଖୋଜିବ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଆଗରେ ଥିବା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ। ପୁଷ ପୁଣ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମନ ଭରି ନାଚିବା, ମକର ପର୍ବରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଧୁମ୍। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଛନ୍ତି। ତ ସରି ପିଲାମାନେ, ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସଦାଶିବ ରାଓ। ସେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଦାଶିବ ରାଓଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବାରି ପାଇଛନ୍ତି ଶିବୁ ମାଝୀର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ। ଯେଉଁ ଶିବୁ ମାଝୀର ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିବୁ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିବୁ ମାଝୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବୁ ମାଝୀ ପ୍ରକୃତରେ ମରିନଥିଲା। ସେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶିବପ୍ରସାଦ ରାଓ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶିବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ ମନା କରି ଦେଇଛି। ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗର୍ଭକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ମନିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଉଭୟ କଣ ମାରାଣ୍ଡିର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଧରିବାକୁ ମାଓ ନେତା ଶିବୁ ଓ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଜୟ ଶେଷରେ ନିଜର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଶିବୁକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛି। ପରେ ବିଜୟକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ। ନାଟକକାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତାପନ ସମସ୍ୟା କିପରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଶିବୁ, ଅଜୟ ଏବଂ ଅତନୁ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାପନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଠିଆ କରିଛି ମାଓ ଉପରେ? କିଏ ଦରିଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ? ସେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଛି ସରକାରୀ କର ଦ୍ୱାରା। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଦୁବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କକୁଆ ଭୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର କକୁଆ ରୂପୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ବିଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ପରି ବକ୍ତବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଷ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ସରଳ ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭୀଷିକା ପଥକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ସରଳ ପଲ୍ଲୀ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନିକା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି ସନ୍ତାନ କେଉଁ ଭାବଧାରା ନେଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶକ ସମାଜରୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆତଙ୍କ, ଭୟ, ବିଭୀଷିକା, ଅବିଶ୍ୱାସ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଝରଣାର ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ପବନରେ ଚହଟି ଯାଇଛି। ବିଷ କାହିଁ? ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଶିଶୁ ଆପଣେଇବ କେଉଁ ପଥକୁ? ଆଗାମୀ କାଳରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ନା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବିଭୀଷିକାର ପଥ? କେଉଁ ପଥ? ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଧମାଗୁଡ଼ାର ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନଧାରା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋଲୁପତା ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କକୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଶେଷରେ ଦାମ କହୁଛି ଯେ ଶିବୁ ଆମର କକୁଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ ହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ନାଟକଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକାର ପାଇଥିବ। ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।